जय माताजी मित्रों, मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं कचोरी। तो ना घऊनो लोट, ना मैदानो लोट, ना चोखानो लोट, एकदम क्रिस्पी और एक टेस्टी स्टफिंग साथे आज आपणे कचोरी बनावीशुं। तो आज आपणे पौवानी कचोरी बनावीशुं। तो उपरथी एकदम क्रिस्पी और अंदरथी एकदम सरस सॉफ्ट। तो चलो आजनी रेसिपी आपणे शरू करीए। तो अत्यारे मैं मीडियम साइजना 5 बटेकाने आ रीते बाफी लीधा है, जेनी छाल आपणे काढी लीधी है। तो तेने पहला आपणे एकवार मेश करी लईशुं। तो तमे क्यारे आ रीतनी कचोरी ना बनावी होय तो एकवार जरूरथी ट्राय करजो, बधाने खूब ज पसंद आवशे अने एमां बाळकोने तो आ कचोरी खूब ज वधारे पसंद आवशे। तो बटेकाने आपणे मेश करी लीधा है। हवे तेनी साथे अत्यारे मैं एक मीडियम साइजनी डूंगळीने आ रीते झीणी कट करी लीधी है। साथे मीठा લીમડાના પાન लीधा है, जेने आपणे थोड़ा कट करी लीधा है। टुकड़ो आदूने आ रीते झीणुं छीणी लीधुं छे, जेनो टेस्ट खूब ज सरस आवशे। अने साथे 2 લીલા मरचाने आ रीते झीणा समारी लीधा है। गैस पर आपणे एक कढ़ाई गरम करवा राखी है, तेमां 1 नानी चमची जेटલું आपणे तेल लईशुं। तो आ मसालो बनावती वखते तेलनुं प्रमाण खूब ज ओछुं राखीशुं। तेल आपणुं गरम थई जाए एटले तेनी अंदर अत्यारे मैं एक नानी अर्धी चमची वरियाળી અને अर्धी नानी चमची जीरुं लीधुं छे, ते अंदर लई लईशुं। जीरुं અને वरियाળી थोड़ा फूटे एटले अंदर आपणे थोड़ी हींग एड करीशुं। हवे तेनी साथे अत्यारे आपणे जे डુંગળી समारीने राखी छे ते अंदर लई लईशुं। साथे લીલા मरचा, आदू, લીમડાના પાન બધું જ અંદર એડ કરીશું। બધાને આપણે સારી રીતે સાંતળવાનું છે। તો આનું આપણે બહુ વધારે પકવવાનું નથી, પણ તેનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ રહે ડુંગળીનો તે રીતે તેને સાંતળીશું। तो आ रीते थोड़ी ज डूंगळी ने आपणे आ रीते सांतળી लीधी है। तो हवे तेनी अंदर आपणे मसाला करीशुं। मसालामां आपणे स्वाद प्रमाणे अत्यारे मीठुं एड करीशुं, 1 चमची जेटલું। साथे थोड़ी हळदर एड करीशुं। लाल मरचुं एड करीशुं 1 नानी चमची जेटલું। धाणा जीरुं एड करीशुं 1 चमची जेटલું। साथे आपणे चाट मसालो लीधो छे ते अंदर एड करीशुं। साथे आपणे मीठुं अर्धी नानी चमचीथी पण ओछुं एवुं काळुं मीठुं लीधुं छे ते एड करीशुं। तो मसाला आपणा सांतळाती वखते दाजे नहीं एटले 2 चमची जेटલું अंदर पाणी रेड़ीशुं अने मसालाने सारी रीते सांतळीशुं। तो बधुं ज पाणी बળી जाए त्यां सुधी आपणे मसालाने सांतळवाना छे। मसाला अपना सारी रीते संतराई गया है। तमे जोई सको छो पाणी बधुं ज बળી गयुं छे। तो हवे आपणे जे बटेकाने बाफीने राख्या छे ते अंदर लई लईशुं। बटाकाने सारी रीते मिक्स करीशुं। तो आपणुं एकदम सरस टेस्टी एवुं स्टफिंग तैयार थाय छे। तो आ स्टफिंगथी तमे आलू परोठा पण बनावी शको छो। आनी अंदर आपणे લીલી કોથમીર એડ કરીશું અને સાથે આપણે અડધા લીંબુનો રસ અંદર લઈશું। બધું એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીશું। બધું જ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે આ સ્ટફિંગને થોડીવાર માટે ઠંડુ કરીશું અને આપણે ત્યાં સુધી આગળની તૈયારી કરીશું।
આપણું સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી કચોરીના પડની તૈયારી કરીએ. તો તેના માટે અત્યારે આપણે કોઈ લોટનો ઉપયોગ નથી કરતા. તેની જગ્યાએ અત્યારે મેં પૌવા લીધા છે. જે આપણે બટેકા પૌવા બનાવીએ તે જાડા પૌવા લીધા છે. તો અત્યારે મેં 2 વાટકી પૌવા લીધા છે, જે આપણે એક મોટા વાસણની અંદર લઈ લઈશું. હવે આ પૌવાને આપણે 2 થી 3 પાણીએ સારી રીતે ધોઈ લઈશું. પૌવાને આપણે 2 થી 3 પાણીએ સારી રીતે ધોઈ લીધા છે. તો હવે તેની અંદર 2 થી 3 ચમચી પાણી આ રીતે છાંટી દઈશું, જેથી પૌવા આપણે એકદમ સરસ રીતે પલળી અને સોફ્ટ થઈ જાય. હવે આને ઢાંકી અને થોડીવાર માટે રેસ્ટ આપીશું. તો પૌવા આપણા પાણીમાં પલળે છે ત્યાં સુધી હવે આપણે સ્ટફિંગ લઈ લઈશું અને તેમાંથી આપણે ગોળીઓ વાળીશું. તો અત્યારે એકદમ નાની પણ નહીં અને મોટી પણ નહીં, એ રીતે મીડિયમ સાઇઝની આપણે આ રીતે ગોળીઓ તૈયાર કરી લઈશું અને એક પ્લેટમાં મૂકીશું. તો આજે આપણે કચોરી બનાવવાની છે, તેને બિલકુલ તળવાની નથી, પણ તેને આપણે ડીપ ફ્રાય કર્યા વગર સેલો ફ્રાય કરીને તળવાની છે. એટલે આપણે તેને આ રીતે નાની નાની સાઇઝમાં જ તૈયાર કરીશું. તો બધી જ સ્ટફિંગમાંથી આપણે ગોળીઓ તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે તેને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું અને આપણે જે પૌવાને રેસ્ટ કરવા માટે રાખ્યા છે તે લઈ લઈશું. તો પૌવાને આપણે જોઈએ તો એકદમ સરસ રીતે પલળી અને આ રીતે ફૂલી ગયા છે અને આ રીતે હાથથી મેશ કરીએ તો એકદમ સરસ એવા મેશ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે તેને આ રીતે હાથથી મસળીશું અને એકદમ ઝીણા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મસળવાના છે. તો એકદમ સરસ એવા પલળી ગયા છે એટલે તેને મસળાતા પણ બહુ સમય નથી લાગતો, એકદમ સરસ રીતે મસળાઈ જાય છે. હવે પૌવાની અંદર બહુ વધારે બાઇન્ડિંગ નથી હોતું, તો તેની માટે અત્યારે તેની અંદર આપણે ચણાનો લોટનો ઉપયોગ કરીશું. તો તમે કોર્નફ્લોર અથવા ચોખાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ ચણાનો લોટ બધાના ઘરમાં હોય છે એટલે અત્યારે આપણે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો અત્યારે 4 ચમચી જેટલો આપણે અંદર ઉમેરીશું. તો નાની 4 ચમચી આપણે લોટ અંદર ઉમેરી દીધો છે. તો હવે તેની અંદર અત્યારે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, 1 નાની ચમચી જેટલું, અને ફરી બધું જ મિક્સ કરી અને સારી રીતે મસળી અને આપણે તેનો લોટ બાંધી લઈશું. તો થોડું ડ્રાય લાગે તો તેની અંદર આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી રેડીશું અને તેનો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરીશું. તો મેં મસળી અને આ રીતે લોટ બાંધી લીધો છે. તો હવે તેમાંથી આપણે થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈશું આ રીતે, અને આપણે અત્યારે જે કચોરી બનાવીએ છીએ તેને બિલકુલ વળવાની નથી, એટલે તેના માટે અત્યારે આપણે આ રીતે ગોળ વડા જેવું તૈયાર કરીશું, આ રીતે હાથથી પ્રેસ કરીને. તો આ રીતે એકદમ સરસ રીતે આપણી આ કચોરી બનીને તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે તૈયાર કરી લીધું છે. તો હવે આપણે જે ગોળીઓ તૈયાર કરી છે તે વચ્ચે મૂકી દઈશું અને તેને બધી જ બાજુથી આ રીતે પેક કરીશું. તો વચ્ચેના પૂરણને આપણે આ રીતે દબાવતા જઈશું. એકદમ સરસ એવી ગોળ આપણી કચોરી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો હવે આ જ રીતે આપણે બધી જ કચોરીને તૈયાર કરીશું. તો મેં બધી જ કચોરીને બનાવી અને આ રીતે તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે તમે આ કચોરીને ડીપ ફ્રાય કરીને પણ તૈયાર કરી શકો છો, પણ અત્યારે લોકો તેલ ખાવાનું ખૂબ જ ઓછું પસંદ કરતા હોય છે, એટલે આપણે અત્યારે ડીપ ફ્રાય કરવાના બદલે તેને સેલો ફ્રાય કરીશું. અત્યારે કચોરીને સેલો ફ્રાય કરવા માટે મારી પાસે આ રીતે અપ્પે પેન છે, તો તે પેનનો ઉપયોગ મેં અત્યારે કર્યો છે. તમારી પાસે સાદું પેન હોય તો તેમાં પણ તમે સેલો ફ્રાય કરી શકો છો. તો હવે બધા જ ખાનામાં આપણે આ રીતે એક એક કચોરી મૂકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું.
તો આમાં તેલનો ઉપયોગ બહુ ઓછો થાય છે, તો એક ટીપું તેલ આપણે અંદર પહેલેથી જ લગાવી લીધું છે. હવે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણે તેને આ રીતે ફેરવતા જઈ અને બંને બાજુથી એકદમ સરસ રીતે શેકીશું. તો ઉપરથી આપણે બ્રશથી આ રીતે થોડું થોડું તેલ લગાવીશું. અને તેને ફેરવતા જઈ અને બધી બાજુથી એકદમ સરસ રીતે શેકી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો વચ્ચેની જે કચોરી છે આપણી એકદમ સરસ રીતે શેકાવા લાગી છે. આ રીતે આપણે બધી જ કચોરીને ફેરવતા જઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી પૌવાની કચોરી. તો ઉપરથી એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી બને છે અને અંદરથી એકદમ સરસ ટેસ્ટી સ્ટફિંગ સાથે. તો તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી આપણી કચોરી એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ છે અને આપણે તેને ખૂબ જ ઓછા તેલમાં એટલે કે ટીપા તેલમાં તૈયાર કરી છે. અને અંદરથી આપણે જોઈએ તો એકદમ સરસ સ્ટફિંગ સાથે આપણી કચોરી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો આને તમે ટામેટાની ચટણી, કોથમીરની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી આપણી આ કચોરી બની છે. તો તમને બધાને મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે મારા વિડીયો તો જુઓ છો પણ લાઈક બિલકુલ નથી કરતા. તો વિડીયો જોતી વખતે લાઈક પહેલાં કરી લેવી અને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કર્યા પછી શેર કરજો. અને મારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં.